السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو محترم بزرگ اور دوستو، غور سے توجہ سے درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اور سنیے نظم شریف سنیے کہ ایک آمینہ کا لال ہے، ایک فاطمہ کے لال، نانا بھی بے مثال، نواسے بھی بے مثال، دونوں بھی بے مثال ہے۔ تو حسین جیسا شہید اعظم ہوا نہیں ہے، چھریاں گلے پہ ہے اور شکایت کسی سے نہیں ہے، کہ کربل کے شہیدوں کی سچی یہ کہانی ہے، بھوکے ہے پیاسے ہے اور کھونے دل سے وضو ہے، نماز قضا نہیں ہے، اور کھونے دل سے وضو ہے، نماز قضا نہیں ہے، کہ ہم تو چلے آئے ہیں اپنے نانا کی امت بخشوانے کو، کوئی پتھروں سے نہ مارو ہم پریشانوں کو، شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، اور طاقت لگا دی پوری کے پوری یزید نے، پھر بھی حسین کا سر نہیں جھکا۔ فاطمہ کی چادر کے 72 ٹکڑے ہوئے مگر کسی کے سامنے نہیں جھکے تو خدا کے سامنے سجدے میں جھکے، اور یزیدوں نے موقع پا کے سر کچلا دیے دھوکے سے، اور شہید ہو گئے فاطمہ کے لال، سجدے میں سر کٹا کے شہید ہو گئے، سجدے کا نشاں چاند سا روشن ہے زمیں پر، سجدہ کر لو جھولی بھر لو، سجدے میں سر جھکا کے مانگے اگر انسان دعا تو قبول ہوتی ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ قسمت میں کچھ ایسا لکھا ہوا تھا، شہیدوں کا انجام تو خوشی خوشی قربان ہو گئے، اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام کا بول بالا رہتے دنیا تک ہو گیا۔ تو کبھی کبھی اللہ کے ڈر اور خوف سے رو لیا کرو، دو آنسو دوزخ کو بجھا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی کھلا کے ہنس لیا کرو، نشہ موکلا ہوتا بیماری ہٹتی ہے، دونوں باتیں ہیں، زیادہ ہنسنے سے دل مردار بھی ہوتا ہے، تو حساب سے اس لیے ہنستے ہنستے رونا سیکھو، روتے روتے ہنسنا سیکھو، ہنستے ہنستے کٹ جائے راستے، گزر گئی گجران کہا جھوپڑی کہا میدان، اور ہنستے ہنستے بیتے ہر گھڑی ہر پل، اور ہر وقت زبان پہ ذکر الہی بھی ہو، ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، پھر ہنستے ہنستے جنت میں بھی جائے گے انشاءاللہ۔ تو دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا بھی ملا، وہ میرے ماں کے دعا کا صلہ ہے، وہ میری ماں پیاری ماں، خوش رہو تم سدا یہ دعا ہے میری۔ دنیا میں کتنا غم ہے اپنا غم کتنا کم ہے، لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا، او میرے اللہ۔ تو اللہ کا ساتھ ہے تو اپنے کو کیا کمی ہے، اندھیروں سے بھی مل رہی روشنی ہے۔ سنو غور سے سنو، صحابہ کے واقعی میں کیسے ایمان یقین عقیدے بنے ہوئے تھے، جان کو جاننا اور مال کو مال نہیں سمجھتے تھے، سب اللہ کی راہ میں لگانے والے بنے تھے۔ جب بھی نبی فرماتے کہ دین کو مال کی ضرورت ہے، جس کی جیسی حیثیت لاؤ، تو ایک بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بالکل گھر میں جتنا بھی مال تھا اتنا لے کر حاضر ہوئے، اور بولے کیا میں اور کیا میرا مال، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لے کر حاضر ہوئے اور آدھا مال گھر کے لیے چھوڑے، اور دل میں سوچ رہے تھے میں نے سب سے زیادہ لایا ہوگا، مگر جا کر کے دیکھے تو بولے اپنا ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جن کی جیسی بھی حیثیت تھی سب نے لائے۔ ایک حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ اور ایک پیر سے معذور تھے، پھر بھی ایک جگہ جا کر انہوں نے بالکل مزدوری تلاش کرے، کہ مزدوری تلاش کرنے کے بعد وہ سامنے والا بولے دیکھو، بولے تم
बिल्कुल ये बावड़ी के पास बैठ करके पानी खींच के ये झाड़ू को यहाँ पानी डालेंगे तो पानी पहुँचेगा, तो तुमको कुछ एक डोल के बजाय तुमको 2-3 खजूरें दी जाएगी। कैसा? तो जो भी यानी जितनी डोल खींचे उतना जो खजूरें मिली वो लेकर हाजिर हुई। एक हाथ से खींचते थे और एक हाथ से दांत में रस्सी पकड़ने के, एक हाथ से खींच के दांत में रस्सी पकड़ते थे। इस तरीके से जो भी खजूरें मिली मुट्ठी भर वगैरह लेकर आए, हाजिर हुए। तो बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आपने लाए कैसे? मगर बोले बस इस तरीके से लाया हूँ, कबूल कीजिए। तो बोले ये तो सबके पहले कबूल हो जाएगा, जो भी माल रखा हुआ है उस पर रख दो। बोले सबके सब कबूल होगा। क्या ये था दिल, ये थी जान, जान को जान नहीं और माल को माल नहीं समझते थे। सब अल्लाह की राह में लगाने वाले बने थे। और एक बुढ़िया खाला थी और इमाम हसन हुसैन ऐसे तफरी के लिए घूमते फिरते काफ़ी दूर पहुँचे थे। और इमाम जाफर सादिक साहब भी थे और उनको भूख लगी तो देखे तो ये खाला का घर देखने के बाद बोले खाला बोले हमको ज़रा भूख लगी है। तो खाला बोले ठीक है बैठो, बोले मैं अभी इंतज़ाम करती हूँ तुम्हारे खाने का। और बैठने के बाद बिल्कुल यानी एक बिल्कुल छोटा बकरा जिभा कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके जिभा करके और बिल्कुल खाना बना करके उनको मेहमान नवाजी की और बिल्कुल खुशी से रास्ते लगा दिए। बोले आप कहाँ रहते? तो बोले मक्का मदीने के करीब रहते। तो बिल्कुल ठीक है, बोले मेरा भी आना हुआ तो आऊँगे। बोले तो एक बार ऐसा वक्त हुआ, ऐसा वक्त गिरा उस पर कि बिल्कुल गरीबी छा गई, गरीबी आ गई वो बुढ़िया पे। तो बोले चलो मांगते टंगते बिल्कुल यानी मक्का मदीना पहुँची। और बोले पूछा कि बोले इमाम हसन हुसैन किधर रहते? तो बताने वाले ने कि बोले इधर रहते। बोले तो जा करके बिल्कुल यानी बोले सलाम कलाम करके बोले पहचाने क्या? बोले क्या? वो खाला बोले मुझे पहचाने क्या? तो वो इमाम हसन हुसैन बोले आप बोले हमको तुमने मेहमान नवाजी करे थे, खाना खिलाए थे, वो खाला है क्या? बोले हाँ बराबर। बोले तो मैं उस पर कुछ मजबूरी पेश आई, परेशानी में पेश आई। बोले तो इसलिए मेरा आना हुआ। क्या? तो ठीक है, बोले आपके क्या ख्याल है, क्या इरादा है? बोले आप जैसे ऐसे थे वैसा दो। बोले आप ठीक है। बोले 1000 बकरियाँ दिए। बोले इमाम हुसैन ने 1000 बकरियाँ दिए और 1000 रुपये दिए। और फिर बोले दूसरे भाई तरफ भी गए फिर भी। क्या? तो दूसरे भाई तरफ जाने के बाद उन्होंने भी बिल्कुल यानी 1000 बकरियाँ और 1000 रुपये दिए। और इमाम जाफर साहब तरफ जाने के बाद उन्होंने भी बोले उन्होंने क्या दिए? बोले उन्होंने जो है 1000 रुपये और 1000 बकरियाँ दी। बोले ठीक है, मेरे तरफ से 2000 बकरियाँ और 2000 रुपये। क्या दिल थे बड़े! क्या यानी कैसे बड़े दिल थे! सोचो समझो और संभल जाओ मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। हम तो ऐसे कोते दिल करते हैं जैसे बच्चों को अगर खाऊ वगैरह ला के देने के बाद बच्चों को अगर बोले कि थोड़ा सा दे तो वो कोता दिल करते हैं। इसी तरह अल्लाह दे देने के बाद बंदों से बोलते हैं ला क्या ये ज़कात खैरात सदका करो, तो अपन कोते दिल करते हैं उसमें। तो अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर अल्लाह ही अल्लाह, बस तो फिर कर दो लाइक शेयर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।